reflection and refraction of wave. Today we are going to learn about the unit 14. The unit 14 of the grade 9 science is reflection and refraction of wave, right? Have you finished? Did you write the topic? Right, did you write topic? Right. As I think now you have finished the writing of the topic, right? Firstly, we have to learn about the reflection of light. Firstly, we have to learn about under this topic, reflection of light. So write down topic as reflection of light. Reflection of light. 14.1 reflection of light. Now we are going to learn about the reflection of light. Reflection of light. Write down topic as reflection of light. Reflection of light. Right. Did you write topic? So, right. Let's go to learn about what is mean by reflection of lights. මෙන්න බලා ගන්න. මොකද්ද මේ reflection of lights කියලා කියන්නේ? Bouncing back. Bouncing back. මොකද්ද පුතේ bouncing back කියලා කියන්නේ මොකක්ද? Bounce වෙනවා කියලා කියන්නේ මොකක්ද? අපි දන්නා බෝලයක් බිම ගහුවොත් අපි කියනවා bounce වෙනවා කියලා කියන්නේ. කියන්නේ වැදිලා නැවත උඩට එනවා. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි බාධකයක වැදිලා නැවතත් ඒ පැත්තටම එනවා නම් අපි ඒකට කියනවා bouncing කියලා. Bouncing back. නැවත bounce වෙනවා. Of light rays. ආලෝක කිරණ bounce වෙනවා. Into same medium. Same medium කියන්නේ එකම මාධ්‍යයට. කියන්නේ ගමන් කරන මාධ්‍යයට නැවත එනවා වැදිලා. When strike on a surface. When strike කියලා කියන්නේ වදිනවා. On a surface කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? මතු පිටක් මත වැදෙනකොට මොනවද වෙන්නේ? මතු පිටක් මත වැදෙනකොට සමහර මාධ්‍ය තුලින් ආලෝක කිරණ බවුන්ස් වෙනවා. මෙන්න මේ සංසිද්ධිය අපි හඳුන්වනවා පුතේ මොකක් කියලාද? Reflection of light is known as reflection of light. මේක අපි ලියා ගන්න මම අවස්ථාව දෙන්නම්. මේ බලන්නකො මේ විදියට මේ රූපේ දිහා මේකත් මම අඳින්න දෙන්නම්. මේ කොටස් ටික අපි හඳුනා ගමු. දැනට මතක තියාගන්න මේ ආලෝකයේ මේ විදියට ඇවිල්ලා මෙහෙම ඇවිල්ලා මොකද වෙන්නේ? මෙතන වදිනවා. වැදිලා මොකද්ද වෙන්නේ? ඒ මාධ්‍යෙටම ගමන් කරනවා. මේ විදියට ආලෝක කිරණ ඇවිල්ලා මේ විදියට ඒ මාර්ගයේම ගමන් කරනවා. මේ සංසිද්ධියට අපි කියනවා පුතේ මොකද්ද කියන්නේ? මොකද්ද කියන්නේ? Bouncing of light rays එහෙමත් නැත්නම් reflection of lights. ලියා ගන්න topic එක ලියා ගන්න reflection of lights. කියලා topic එක ලියුවා නේද? ඊට පස්සේ අපි meaning එක ලියමු reflection of lights කියන්නේ මොකක්ද කියලා. Bouncing back of light rays into the same medium. Bouncing back of light rays into the same medium when it strikes on a surface. When it strikes on a surface. When it strikes on a surface is known as reflection of light. Reflection of light. Right. Now we have learned about what is mean by reflection of light. Right. Did you write the meaning of the reflection of light? Did you write the meaning of the reflection of lights? Why are you silent? You must ask some questions and give answer. Question asked from me. Right. Now we have learned about reflection of light. Under this topic, firstly we have learned about bouncing back of light rays into the same medium. When it strikes on a surface is known as reflection of lights. Alright. බලන්නකෝ දැන් අපි යමු එහෙනම් මෙන්න මේ දේ ගැන කතා කරන්න. මෙන්න බලා ගන්නකෝ. අපි කතා කරමු reflection එක ඇති වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ස්ක්‍රීන් එක පේනව නේද පුතේ?
ඔයාලට මේ ස්ක්‍රීන් එක පේනවද කියලා පොඩ්ඩක් මට කියනවද? ඔව් සර්. alright. මෙන්න බලා ගන්න. reflection of light by a plane mirror. plane mirror කියලා කියන්නේ පුතේ තල දර්පණයක්. තල දර්පණයක් තුලින් ඇති වෙන reflection එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉස්සෙල්ලා මේ කරුණු ටික මම එකින් එක පැහැදිලි කරන්නම් හොඳට බලා ගන්න. මෙන්න බලන්නකො මේ විදියට තියෙනවා plane mirror එකක්. plane mirror එකක් එනවා. ඒක plane mirror එකට මේ විදියට ආලෝකය ඇවිල්ලා මෙතන වැදිලා මේ විදියට ගමන් කරන මෙන්න මේ සංසිද්ධියට තමයි අපි කියන්නේ reflection කියලා කියන්නේ. එහෙමත් නැත්නම් පරාවර්තනය කියලා කියන්නේ. මෙතෙන්දි පුතේ මෙන්න මේ විදියට එන රේ එකට නැත්නම් කිරණයට අපි නමක් දෙනවා. මොකද්ද මේ කිරණයට අපි කියන නම? මේන් තියෙනවා. මොකද්ද ඒ කිරණයට අපි කියන නම මොකද්ද? මොකද්ද මේකේ අපි මේ මිරර් එකට නැත්නම් සර්ෆේස් එකට එන පතිත වන කිරණයට මොකද්ද අපි කියන්නේ? කවුරුත් කතා නැහැ මොකද්ද මේකට අපි කියන්නේ? දැන් මේක සාමාන්‍ය ක්ලාස් එකක් වගේ මගෙත් එක්ක කතා කරන්න ඕනේ ඈ. කතා කරන්නේ නැතුව එහෙම නිකන් ඉන්න බෑ. මං එහෙම නැත්තම් කට්ටිය නම් කරනවා මෙයා කියන්න ඕනේ මෙයා කියන්න ඕනේ කියලා ඈ. මොකද්ද පුතේ මේකට කියන්නේ මොකද්ද මේ? ඉන්සිඩන්ට් රේ. ඉන්සිඩන්ට් රේ නේ ඉන්සිඩන්ට් රේ. නේද මේ විදියට ඇවිල්ලා මේ පතිත වන කිරණයට අපි කියනවා පුතේ ඉන්සිඩන්ට් රේ. ඉන්සිඩන්ට් රේ. ඊට පස්සේ මෙතන දැන් ඇවිල්ලා වැදිලා එක කිරණයක් මේ විදිහට ගමන් කරනවනේ පුතේ. මෙන්න මේ ගමන් කරන කිරණයට අපි කියනවා රිෆ්ලෙක්ටඩ් රේ කියලා. නේද? රිෆ්ලෙක්ටඩ් රේ කියනත් අපි කියන පරාවර්තිත කිරණය. විනෝත් ඔය අනවශ්‍ය වැඩ කරන්න එපා පාඩුවේ පාඩමට සම්බන්ධ වෙන්න. මේ විදියට එන කිරණයට කියනවා කියලා. මේ විදියට ගමන් කරන කිරණයට කියනවා රිෆ්ලෙක්ටඩ් රේ කියලා. ඉන්සිඩන්ට් රේ රිෆ්ලෙක්ටඩ් රේ. එතකොට බලන්නකෝ මෙන්න මෙතන මේ වදින පොයින්ට් එකක් තියෙනවා. ඒක නම් කරලා නැහැ. ඒක මතක තියාගන්න මෙන්න මේ වදින පොයින්ට් එකට අපි කියන්නේ පුතේ ඉන්සිඩන්ට් පොයින්ට්. ඉන්සිඩන්ට් කියන වචනේ තේරුම තමයි පතිත වෙනවා කියන එක. ඉන්සිඩන්ට් පොයින්ට්. මෙන්න මේ ඉන්සිඩන්ට් පොයින්ට් එකේ ඉඳලා මෙන්න මේ සර්ෆේස් එකට අපි පර්පෙන්ඩිකියුලර් එකක් ඇන්දොත් ඔයාලා ඉගෙන ගන්නවා මැත්ස් වලදී පර්පෙන්ඩිකියුලර් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මේ පර්පෙන්ඩිකියුලර් එකක් අපි මනක් කල්පිතව හරි එහෙමත් නැත්නම් මේක රූප සටහනක් විදිහට අඳිනවා නම් මේව අපි ඇන්දොත් එහෙම ඒ අඳින පර්පෙන්ඩිකියුලර් එකට අපි කියනවා මුතේ මොකක්ද කියන්නේ equal කියලා කියනවා. equal කියලා කියන හොඳට බලාගන්න නම් මේ තියෙන්නේ මොකද්ද plane mirror එක. plane mirror එකට මේ විදියට පතිත වන ray එකට අපි කියනවා incident ray කියලා. පතිත වෙලා මේ විදිහට ගමන් කරන එක්කනට අපි කියනවා reflected ray කියලා. මේ පතිත වන ස්ථානයට අපි කියනවා incident point කියලා. ඒ incident point එකට point එකේ මෙන්න මේ plane mirror එකට අඳින perpendicular එකට අපි කියනවා මොකද්ද කියන්නේ equal කියලා කියනවා. equal කියලා කියනවා. right දැන් බලන්නකෝ මේක equal එක මේක incident ray එක. මෙතන තියෙනවා equal එක තියෙනවා මෙතන තියෙනවා incident ray එක. මෙන්න මේ equal එකයි incident ray එකයි අතර මෙතන තියෙනවා angle එකක් නේ. angle එකක්. angle කියලා කියන්නේ කෝණයක්. angle එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ කෝණයට අපි කියනවා පුතේ angle එකට කියනවා මොකද්ද කියන්නේ angle of incidence. එහෙමත් නැත්නම් මේකට කියන්න පුළුවන් incident angle. angle of incident angle. right. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ equal එකයි reflected ray එකයි අතර මේ දෙන්න අතරත් පවතිනවා angle එකක්. මෙන්න මේ angle එක අපි හඳුන්වනවා පුතේ මොකක් කියලාද? angle of reflection. angle of reflection කියලා අපි හඳුන්වනවා. මේ angle එක අපි හඳුන්වනවා angle of reflection. ඔව්. දැන් බලන්නකෝ කියනවා. දැන් ඔන්න අපි මේක තව කීප වතාවක් අපි මේක පැහැදිලි කරගමු. මොනවද බලන්නකෝ මේ? අපි ගත්තොත් එහෙම මේ තියෙන්නේ reflection of light by a plane mirror. plane mirror එකක් තිබේ. වෙන එක තමයි mirror එක තියෙනවා. මේ විදියට ආලෝකය පතිත වෙනවා. අපි ඒකට කියනවා incident ray. මේ විදියට ගමන් කරන එකට අපි කියනවා reflected ray. මේ වදින පොයින්ට් එකට incident point. incident point එකේ ඉඳලා අදින perpendicular එකට අපි කියනවා මොකක් කියලාද පුතේ කියන්නේ equal කියලා කියනවා. equal එකයි incident ray එකයි අතර තියෙන මෙන්න මේ angle එකට අපි කියනවා පුතේ මොකක්ද කියන්නේ
incident angle ඊට පස්සේ equal එකයි reflected ray එකයි අතර තියෙන මෙන්න මේ angle එකට අපි කියනවා මොකක්ද කියන්නේ පුතේ angle of reflection. Angle of reflection, right? Now we have learnt about reflection of light by a plane mirror. This is the plane mirror. This is the incident ray. The incident ray means the light rays that fallen on the plane mirror. The light rays that fallen on the plane mirror is known as incident ray. And also the light rays that reflect is known as reflected ray. And also the normal line drawn to the plane mirror is equal the angle between equal and incident ray is angle of incident, and also the angle between equal and reflected ray is angle of reflection, right? පැහැදිලිද මේ diagram එක පැහැදිලිද? මේ ප්ලේන් මිරර් එකක් තුලින් රිෆ්ලෙක්ෂන් එක වෙන විදිය තමයි මම පැහැදිලි කරේ පුතේ. පැහැදිලිද මේ ටික? පැහැදිලිද පුතේ? right. එහෙනම් මේක ඇඳ ගන්න. මේක ඇඳ ගන්න අතරේ මම මේ කියන දේ පිළිබඳව හොඳට අවබෝධ කරගන්න කට්ටිය. දැන් පන්තියේ තුල විවිධ ආකාරයේ විවිධ ළමයි ඉන්නවා නේද? එයාලා එතකොට අනවශ්‍ය ඔය WhatsApp group එකේම හදාගෙන තියෙනවා. ඒවට ඔයාලා සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා නම් කරුණාකරලා වාහාම ඇයින් වෙන්නේ වගේ ඈ. නේද? ඒ වගේ ඇයින් වෙන්න අද පොඩි සිදුවීමක් සිද්ධ වුණා. ඒක මොකක්ද කියලා මම ඔයාලට කියන්නේ නැහැ. ඔව්. එතෙන්දී ඔයාලා නේද කීප දෙනෙක් ඉන්නවා අපි දැන් හොයාගෙන තියෙන්නේ කවුද කියලා. එයාලට අනිවාර්යෙන් අපි ක්‍රියාමාර්ග ගන්නවා. ඔයාලා මේ දේවල් මේ WhatsApp group වල දේවල් මේ පාඩම් සම්පූර්ණයෙන්ම පුතේ 100%ක් ඔයාලගේ දෙමව්පියන්ගේ අධීක්ෂණය යටතේ තමයි සිද්ධ වෙන්න ඕන. නේද? ඔයාලා තනියම මොබයිල් ෆෝන් පාවිච්චි කරන්න බෑ. මේවට සම්බන්ධ වෙන්න බෑ. මේවා පාවිච්චි කරන්න ඕන ඔයාලගේ දෙමව්පියන්ගේ යටතේම තමයි. එහෙම සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා නම් වැරදි කරපු කට්ටිය ඉන්නවා නම් එයාලට අනිවාර්යයෙන්ම දඬුවම් හම්බ වෙනවා. ඒක නිසා ඔයාලා කවුරු හරි මේවට ඇඩ් කරගෙන තියෙනවා නම් ඔයාලා කරුණාකරලා ඒ වගේ left වෙන්න, ඒ වගේ ඉඳින්න රැඳෙන්න එපා. රැඳෙන්න එපා. මේ සම්බන්ධ මොන හරි තොරතුරු තියෙනවා නම් මගේ WhatsApp එකට පෞද්ගලිකව එවන්න. පෞද්ගලිකව එවන්න ඔයාලගේ රහස්‍යභාවය අනිවාර්යයෙන්ම අපි රකින්නවා. එහෙම කවුද කිව්වේ කියලා අපි කියන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ඔයාලට තියෙන දේ තමයි මොකද්ද? ළමයි විදියට හැසිරෙන්න ඕන. වැඩි හිටියෝ විදියට හැසිරෙන්න බෑ. alright. දැන් මේක අඳගන්න ඉක්මනට. right. තා විනාඩි කිහිපයයි දෙන්න පුතේ. ඒ කාලය තුල ඉවර කරන්න. Right, have you finished?
right. හරිද පුතේ ඇති නේද මේකට වෙලාව තව අඳින කට්ටිය ඉන්නවද මේක? Now we have learned about what is mean by reflection, and then we have learned about reflection of light by a plane mirror. Reflection of light by a plane mirror. Right, now time is enough for this. දැන් මේකට වෙලාව ඇති පුතේ. තව මේක අඳින කට්ටිය ඉන්නවද? මම ඊළඟ කොටස දැන් යන්න හදන්නේ. Alright, අපි එන යමු ඊළඟ කොටසට යමු. Right. බලන්නකො මේ රිෆ්ලෙක්ෂන් එක සම්බන්ධව පොඩි වීඩියෝ එකක් තියෙනවා අපි ඒක බලමු. hello බිනුව. hello. දැන් ක්ලාස් එකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන අය ඔයන්නේ නැද්ද? එහෙමනම් වෙන්න විදියක් නැහැ. ඔව්. මම දැන් පන්තිය පටන් අරගෙන තියෙන පුතේ මට දැන් ඒක තමයි එවන්න විදියක් නැහැ කියන වැඩි. පොඩ්ඩක් මම බලනවා. බලන්නකො මේ වීඩියෝ එක බලන්නකො පුතේ. වීඩියෝ එක පේනව නේද ඔයාලට? මේ බලන්න මේ විදියට ගමන් කරන ආලෝක කිරණය මේක තුල බැඳිලා මේකට අපි කියනවා ඉන්සිඩන්ට් රේ කියලා. මේ තියෙන ඉන්සිඩන්ට් රේ, the ray of light that strike the surface. මේක විදියට වර්ධනය වෙන මේ කොටස. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මොකද්ද? ඉන්සිඩන්ට් පොයින්ට් එක. මේ point of incident නැත්නම් ඉන්සිඩන්ට් පොයින්ට්. මේ තියෙන මොකද්ද? reflected ray එක ගමන් කරන ray එකට තමයි අපි මේ reflected ray කියලා කියන්නේ. ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක පේනව නේද පුතේ? ඔව් සර්. alright. right මේ දින බලන්නකො මේ reflected ray එක. එතන මෙතන තියෙන මේ normal එකයි incident ray එකයි අතර තියෙන angle එක I කියලා හඳුන්වලා තියෙනවා. angle of incident නැත්නම් incident angle. මේ normal එකයි reflected ray එකයි අතර තියෙන මේ angle එක හඳුන්වන මොකක්ද කියලාද පුතේ? reflected angle කියලා. reflected angle කියලා. right අපි යමු එහෙනම් මේ පාඩමේ ඊළඟ කොටසට. මේ අපි කතා කරපු දේවල් අපි වෙන වෙනම අපි හඳුන්වා ගමු. අපි ඉස්සෙල්ලම ඉගෙන ගමු මොකද්ද මේ incident ray කියන්නේ කියලා. write down topic as incident ray. topic එක ලියා ගන්න පුතේ incident ray කියලා ලියන්න. incident ray. මෙන්න බලා ගන්න. incident ray කියලා කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? the ray that fall on the mirror. the ray කියලා කියන්නේ කිරණ that fall on the mirror කියලා කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? mirror එකට වැටෙන කිරණය is called the incident ray. එහෙනම් incident ray කියලා කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? the ray that falls on the mirror is called the incident ray. Right now we have learned about what is mean by incident ray. So now we will write what is mean by incident ray like that. ලියා ගන්න මේ විදියට the ray that falls the ray that falls on the mirror is called මල්ලි කෑ ගන්න එපා. On the mirror is called the incident ray. The ray that falls on the mirror is called the incident ray. Now we have learned about what is the incident ray. Right? Did you write?
Right. Then we will go to learn about next one, point of incident. Point of is incident. Now we are going to learn about the point of incident. So write down topic as point of incident. Then topic එක ලියා ගන්න පුතේ ඔයාලා point of incident කියලා. Point of incident. Point of incidents. Point of incidents. Point of incidents. Right. Point of incident mean the point where the incident ray contact with the mirror is the point of incident. The point කියලා කියන්නේ යම්කිසි ස්ථානයක් නේ point එකක්. Where the incident ray contact මේ incident ray එක contact වෙන contact කියලා කියන්නේ ස්පර්ශ වෙන with the mirror. mirror එකේ යම්කිසි ස්ථානයක මේ incident ray එක contact වෙනවා. මෙන්න මේ contact වෙන ස්ථානයට අපි කියනවා පුතේ මොකක්ද කියන්නේ is the point of incident. Point of incident. Right now we have learned about what is mean by point of incident. The point of incidents mean the point where the incident ray contacts with the mirror is the point of incident. Right now you can write the meaning of the point of incidents like that. ලියා ගන්න point of incidents කියන්නේ මොකක්ද කියලා. The point where the point where the incident ray contacts with 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 the mirror is the point of incident. Mirror is the point of incident. Right now we have learned about what is mean by point of incidence. Point of incidence mean the point where the incident ray contact with the mirror is the point of incidence. Point of incident. Right. Under this topic, firstly we have learned about incident ray and then we have learned about point of incident. Right. Then we will go to learn about reflecting ray, if not reflected ray. So write down topic as reflecting ray. Reflecting ray. Reflecting ray. Reflecting ray. Reflecting ray. Right. Reflecting ray means the ray that reflect away from the mirror. The ray that reflect පරාවර්තනය වන කිරණය away from මොකද්ද පුතේ away from කියලා කියන්නේ මොකක්ද? ඔය කට්ටිය දැන් වෙන පන්ති වල නම් කට්ටිය මට උත්තර දෙනවා මං අහනකොට මොකද්ද away from කියලා කියන්නේ මොකක්ද? මොකද්ද away from කියලා කියන්නේ? ඔව් මොකද්ද සුබත් away from කියලා කියන්නේ මොකද්ද සුබත්? ඉවතට ඉවතටනේ away from කියලා කියන්නේ ඉවතට. එහෙනම් away from the mirror කියලා කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? mirror එකෙන් ඉවතට. The rays that reflect away from the mirror කියලා කියන්නේ මොකද්ද? mirror එකෙන් ඉවතට ගමන් කරන කිරණ is known as හඳුන්වනවා මොකක් කියලාද හඳුන්වන්නේ පුතේ? reflecting ray. reflecting ray කියලා හඳුන්වනවා. right අපි ලියා ගමු එහෙනම් මේ reflecting ray කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ලියන්න මේ විදිහට the rays that reflect අපච්චි පන්ති වල එන්න යන්න. ඔව්. උරු ගහන්න බෑ. The rays that reflect away from the mirror is known as the reflecting ray. Reflecting ray. Now we have learned about incident ray, incident point, reflecting ray.
reflecting ray. Right, did you write? හරිද පුතේ ලිව්වද? right මෙන්න අපි යමු වෙනා ඊළඟ කොටසට. ඊළඟ එක තමයි normal line නැත්නම් normal. right, now we will go to learn about what is the normal line. right, normal lines mean the perpendicular line. the perpendicular line. perpendicular line කියලා කියන්නේ මොකද්ද? perpendicular එකක් කියලා කියන අපි කියනවා අභිලම්බකයක් නේ නැත්නම් ලම්බකයක්. නේද? ලම්බක රේඛාව. perpendicular line drawn අදින ලම්බක රේඛාව. to mirror. to mirror mirror එකට අදිනව ලම්බක රේඛාවක්. කොතනද අදින්නේ මේක? at the point of incident. point of incident එකේදී මේ mirror එකට perpendicular වල අදින line එකට අපි කියනවා මොකක්ද කියන්නේ පුතේ? normal line. normal line. the normal lines mean the perpendicular line drawn to the mirror at the point of incident is the normal or the normal line. normal or the normal line. Right now we have learned about what is mean by normal line. පැහැදිලිද පුතේ normal line එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා? right, අපි එන යමු normal line කියන්නේ මොකක්ද කියලා ලියා ගන්න. right, ලියා ගන්න එන normal line කියන්නේ මොකක්ද කියලා. The perpendicular line drawn to the mirror at the point of incident is the normal or the normal line. normal line. right, have you learned, have you written? Yes, sir. right, then we will go to learn about angle of incident. right, some who can tell what is mean by angle of incident? කාටද කියන්න පුළුවන් මොකක්ද මේ angle of incident කියන්නේ කියලා? අපි කලින් කතා කරානේ මොකක්ද angle of incident කියන්නේ? කොතන තියෙන angle එකද? incident ray එකයි normal එකයි අතර තියෙන angle එකට තමයි අපි angle of incidence කියලා කිව්වේ. කොහොමද අපි එනං ඒක අර්ථ දක්වන්නේ පුතේ? angle between incident ray and normal line. incident ray එකයි normal line එකයි අතර තියෙන angle එකට අපි කියනවා මොකද්ද? incidence angle. the angle between the incident ray and the normal line is called the angle of incident. So write down the topic as angle of incident and then you can write the meaning of the angle of incident like that. Angle between the incident ray and the normal line is called the angle of incidence. Right, now you can write this one. පාඩමට මුලින් සම්බන්ධ වෙච්ච නැති කට්ටිය මේ පටන් ගන්න අපි පටන් ගත්තේ 14 වෙනි පාඩම ඈ 14 වෙනි පාඩම තමයි අපි මේ පටන් ගත්තේ 13 වෙනි පාඩම කරේ නෑ ඒක ගොඩක් තියරි ගොඩක් පාඩමක් පුතේ ඒක අපිට මේකෙන් කතා කරන්න ගොඩක් වෙලාව යනවා අපි බලමු මේ පාඩම් ටික කරලා නේද කාලෙත් එක්ක අපි බලමු මේ පාඩමත් ඉවර කරන්න ඔයාලට පටන් ගන්න දවසේම ගොඩක් තියරි පාඩමක් නිසා එපා වෙයි කියලා හිතලා තමයි මේ ලේසි පාඩමකට ආවේ angle of නැත්තම් මේ reflection and refraction of light කියන පාඩමට ආවේ ඒකයි. Angle of incident. Right now we have learned about angle of incident. Then we will go to learn about what is the angle of reflection. The angle of reflection mean angle between the reflected ray, not reflecting ray and normal line.
normal line එකයි reflecting ray එකයි අතර තියෙන angle එකට අපි කියනවා පුතේ මොකක්ද කියන්නේ angle of reflection. Angle of reflection. Angle between the reflected ray and the normal line. Angle between the reflected ray and the normal line is called the angle of reflection. Angle of reflection ඒක අපි හඳුන්වනවා angle of reflection කියලා. right එහෙනම් topic එක ලියාගන්න angle of reflection කියන්නේ මොකක්ද කියලා. Now we have learned about incident ray, incident point, normal line, reflected ray, angle of incidence, angle of reflection. right මේ අපි කතා කරේ plane mirror එකක් තුලින් අපි reflection එකක් සිද්ධ වෙනකොට අපිට මේ දකින්න තියෙන කොටස් ටික තමයි අපි මේ නම් කරගත්තේ. අපිට ඕකේ ඇත්තටම දකින්න තියෙන්නේ plane mirror එකයි, incident ray එකයි, reflected ray එකයි. අනිත් ඒවා අපි මනක්කල්පිතව ගොඩනගා ගන්න දේවල් තමයි තියෙන්නේ. right, have you finished? right, then we will go to learn about laws of reflection. මෙන්න මේ reflection එක සිදුවීම සම්බන්ධව පැහැදිලි කරන පුතේ නියම කිහිපයක් තියෙනවා. නීති. ඒවට අපි කියනවා මොකක්ද කියන්නේ පුතේ? laws of reflection. ඔයාලට මෙතෙන්දි කතා කරන්න තියෙන නීති දෙකක් තියෙනවා. There are two laws of reflection we have to discuss under this topic. So write down topic as laws of reflection. Laws of reflection. Now we are going to learn about the laws of reflection. So write down topic as laws of reflection. අපි බලමු එහෙනම් මොකද්ද මේ laws of reflection කියන්නේ කියලා. right topic එක ලියා ගන්න පුතේ laws of reflection. write down topic as laws of reflection. laws of reflection. right මෙන්න බලන්න පළවෙනි law එක මොකක්ද කියලා. the incident ray මතක් කරන් දැන් ඔයාලට මේ චිත්‍ර රූපේ මේ වෙන්න ඕනේ පරාවර්තනය වෙන සිද්ධිය නේද ප්ලේන් මිරර් එකක් තියෙනවා රේ එකක් ඇවිල්ලා වදිනවා ඒකට තමයි ඉන්සිඩන්ට් රේ කියලා කියන්නේ එතන වදින පොයින්ට් එකට අපි කියනවා ඉන්සිඩන්ට් පොයින්ට් කියලා ඒ ඉන්සිඩන්ට් පොයින්ට් එකට අඳින පර්පෙන්ඩිකියුලර් එකට අපි කියනවා නෝමල් කියලා ඊට පස්සේ මේ රේ එක අනිත් පැත්තෙන් ගමන් කරනවා අපි ඒකට කියනවා රිෆ්ලෙක්ටින් රේ කියලා ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ ඇන්ගල් දෙක මේ ඔක්කොම මතක් වෙන්න ඕන බලන්නකෝ ඉන්සිඩන්ට් රේ the reflecting ray කියන්නේ පරාවර්තනය වෙන කිරණය and the normal line එක drawn at the point එකට අඳින normal line එක of incidence are in the same plane ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ තුන් දෙනා පවතින්නේ පුතේ same plane එකකලු මොකද්ද same plane කියලා කියන්නේ මොන තුන් දෙනාද පවතින්නේ same plane කියලා කියන්නේ පුතේ එකම තලයක same plane කියලා කියන්නේ එකම තලයක කවුද මේ එකම තලයක පවතින්නේ incident ray එකයි reflecting ray එකයි normal line එකයි හොඳට බලා ගන්න light වල reflection එකක් සිද්ධ වෙනකොට පුතේ අපි මේ කතා කරපු incident ray එකයි reflected ray එකයි normal line එකයි මෙන්න මේ තුන් දෙනා පවතින්නේ මොකක් තුලද පුතේ එකම තලයක් තුල තේරුණාද මේක තමයි පළවෙනි එක this is the first law of reflection write down first law of reflection like that අපි ලියාගමු පුතේ පළවෙනි law එක මෙන්න මේ විදියට right ලියන්න එහෙනම් the incident ray comma the incident ray comma the incident ray comma the incident ray comma the reflecting ray and the reflecting ray and
the reflecting ray and the reflecting ray and the reflecting ray and the normal line, the normal line, the normal line drawn at the point, normal line drawn at the point, normal line drawn at the point of incidence, drawn at the point of incidence, drawn at the point of incidence are in the same plane, are in the same plane, are in the same plane. Right now we have learned about first law of the reflection. The first law of the reflection is the incident ray, the reflecting ray, and the normal line drawn at the point of incident are in the same plane. මේ තුන් දෙනාම පවතින්නේ එකම තලයක තමයි පවතින්නේ. right අපි එන යමු ඊළඟ point එකට නැත්නම් ඊළඟ law එක. මොකද්ද බලන්න ඊළඟ law එක මොකද්ද කියලා. The value. value කියලා කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? value කියලා කියන්නේ වටිනාකම. value of the angle of incidence කියලා කියන්නේ angle of incidence කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි දන්නවා මෙන්න මේ angle of incident එකේ වටිනාකම the value of the angle of incidence incidence angle එකේ නැත්නම් angle of incident එකේ වටිනාකම is equal is කියන්නේ වෙනවා is equal කියලා කියන්නේ මොකක්ද පුතේ සමාන වෙනවා කාටද සමාන වෙන්නේ to the value of the angle of reflection value කියලා කියන්නේ වටිනාකම of the angle of reflection කියලා කියන්නේ මොකද්ද පුතේ පරාවර්තිත කෝණය නේද angle of reflection එකේ වටිනාකමට සමාන වෙනවලු angle of incident එකේ වටිනාකම ඒ කියන්නේ අපි මෙන්න මේ අවස්ථාවට ගියොත් එහෙම බලන්නකෝ මේ අවස්ථාවට ගියොත් මම ඒ ටික ලියන්න ආයේ දෙන්නම් ඔයාලට right මේක අපි කතා කරන්නේ මේකට තමයි අපි angle of incidence කියලා කියන්නේ. මේකට තමයි angle of reflection කියලා කියන්නේ. මොකක්ද නම් දෙවෙනි law එකෙන් කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? මෙන්න මේ angle එක. ඒ කියන්නේ angle of incidence එක සමාන වෙනවලු angle of reflection එකට. මේ දෙක සමාන වෙනවා. first law එකෙන් කිව්වේ මොකද්ද? මෙන්න මේ incident ray එකයි reflected ray එකයි equal එකයි මේ තුන් දෙනාම පවතින්නේ එකම තලයක් තුල පවතින්නේ. right ඔය ටික තමයි අපි කතා කරේ. right අපි එනම් යමු කතා කරන්න මෙන්න මේ laws of reflection මෙන්න මේ නීති දෙක ගැන කතා කරන්න අපි යමු මේක පළවෙනි එක අපි ලිව්වා අපි එනම් දෙවෙනි එක දැන් ලියාගන්න මේ විදිහට the value of the the value of the the value of the the value of the angle of incidence the value of the angle of incidence the value of the angle of incidence is equal to the is equal to the value of the angle of reflection value of the angle of reflection the value of the angle of incidence is equal to the value of the angle of reflection value of the angle of reflection value of the angle of reflection right did you write ඔය කට්ටිය ලිව්වද මේක ලිලිවරද පුතේ අපි එන යමු මේ පාඩමේ ඊළඟ කොටසට යනවා දැන් බලන්නකෝ රිෆ්ලෙක්ෂන් එක ආකාර දැන් රිෆ්ලෙක්ෂන් එක නැවත වර්ග දෙකක් තියෙනවා පුතේ
ඒ වර්ග දෙක තමයි මේකට යන්න කලින් මම මේක කියලා ඉන්නම්. එකක් තමයි regular reflection, අනිත් එක තමයි පුතේ irregular reflection. මේ irregular reflection එකට කියන තව නමක් තමයි diffuse reflection කියලාත් කියනවා. බලන්නකෝ මොකද්ද මේ regular reflection කියන්නේ මොකද්ද කියලා? regular reflection කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ smooth shiny surface එකක්. smooth shiny surface එකට මේ වගේ කිරණයක් ආවොත් එහෙම මේක මෙන්න මේ විදිහට reflect වෙනවා. මේ විදිහට එකක් ආවොත් එහෙම මේ විදිහට ගමන් කරනවා. මේ විදිහට රේ එකක් ආවොත් මේ විදිහට ගමන් කරනවා. equal angle සාධනය. නේද? මේ විදිහට ආවොත් මේ විදිහට යනවා. මේ කිරණය මේ විදිහට ඇවිල්ලා මෙතන වෙදලා මේ විදිහට ගමන් කරනවා. දැන් බලන්නකො මේ විදිහට ඉන්සිඩන්ට් වෙලා තියෙන්නේ parallel beam. යමත ගමන් කරලා තියෙන්නේ parallel beam. මෙන්න මේ විදිහට සිද්ධ වෙන reflection එකට අපි කියනවා පුතේ මොකද්ද කියන්නේ? regular reflection එකක්. regular reflection එකක්. මේක සිද්ධ වෙන්නේ smooth surface එකක් තුලින්. එන smooth surface එකක් තුලින් හැම වෙලාවෙම සිද්ධ වෙන්නේ මොකද්ද? regular reflection එකක්. topic එක ලියා ගන්න regular reflection කියලා. ඊට පස්සේ මේ diagram එක ඇඳ ගන්න. ඊට පස්සේ අපි බලමු diffuse reflection එහෙමත් නැත්නම් irregular reflection එකක් කියන්නේ මොකද්ද කියලා. අර ඉක්මනට ලියා ගන්න topic එක ඇඳලා ලියලා මේක ඇඳ ගන්න ඉක්මනට. Pwede nun eh. Ito. Para din eh. Start video and video. Come on, video. Tutor का request दाना कोई नहीं. कर अच्छा. रिक्वेस्ट और दिवाला एक हमारा करने का मन और जीवन जानना है एक Again. रिमावर कर यार जीवन कौन के खाली नंबर වාත් විනෝත් बनना නවත්තන්න පුතේ. है Right, have you finished? फिनिश Right, then we will go to learn about. Right, මෙන්න බලන්නකෝ. This is done by smooth surfaces. This is done by smooth surfaces. ඒ කියන්නේ මේ ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙන්නේ smooth surfaces එකක් තුලින්. මෙන්න බලන්න ඊළඟ එක.
parallel light rays are reflected parallelly. නේද parallel light කියලා කියන්නේ light rays කියන්නේ මොනවද පුතේ? සමාන්තර ආලෝක කිරණ are reflected පරාවර්තනය වෙනවලු parallelly සමාන්තර විදියටම මොකද්ද වෙන්නේ? පරාවර්තනය වීමක් සිද්ධ වෙනවා. බලන්න මොකද්ද මේක සිද්ධ වෙන එක්සැම්පල් මොනවද බලන්නකෝ. reflection of sunlight by a plane mirror. නේද? තල දර්පණයක් අපි සූර්යාලෝකයට අල්ලුවොත් එහෙම මේ වගේ රෙගියුලර් රිෆ්ලෙක්ෂන් එකක් කරන්න පුළුවන්. දැල කරනවා මේක කණ්ණාඩියක් අරගෙන නේද? පරාවර්තනය කරලා තේමල්ලන්නේ. එතෙන්දී සිද්ධ වෙන්නේ මොකද්ද? රෙගියුලර් රිෆ්ලෙක්ෂන් එකක්. reflection of laser rays by a plane mirror. the plane mirror එකක් තුලට laser කිරණ ඇල්ලුවොත් ඒ සිද්ධ වෙන්නේ මොකද්ද පුතේ? regular reflection එකක්. right අපි එනවා ලියාගමු. කරුණු ටික ඉක්මනට ලියා ගන්න. This is done by smooth surfaces. This is done by smooth surfaces. Right, have you finished? Yes. Right, others, have you finished? Yes. Yes, I am finished. Right, then we will go to learn about instances where regular reflection is useful. Regular reflection is useful. ඒ කියන්නේ මේ regular reflection එක පුතේ ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ කොහොමද කියලා අපි බලමු. නැත්නම් ප්‍රයෝජනවත් වෙන අවස්ථා. Instances කියලා කියන්නේ අවස්ථා. Where regular reflection is useful. මේ regular reflection එක ප්‍රයෝජනවත් වෙන අවස්ථා. කියන්න පුළුවන්ද කීපයක් ඔයාලට? මේ regular reflection එක මොන වගේ දේවල් වලට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා? කියන්නකෝ බලන්න මොන වගේ දේවල් වලට ප්‍රයෝජනවත් වේද මේ regular reflection එක? ඔයාලට හිතන විදියට. එහෙම හිතෙන්නේ නැද්ද? light pattern හදාගන්න. මොකද්ද බිනුවර? එක එක light patterns එහෙම හදාගන්න. ආ පැටර්න්ස් වලට හදා ගන්න. ඔව් තව මයික්‍රොස්කෝප් එකට මයික්‍රොස්කෝප් very good මයික්‍රොස්කෝප් එකේදී සිද්ධ වෙන regular reflection එකක්. තව කො කියන කට්ටිය මෙන්න බලන්න පළවෙනි එක තමයි to watch one's own face. ඒ කියන්නේ යම් එහෙමත් නැත්නම් තව දිහා බලන්න එහෙමත් මූණ දිහා කණ්ණාඩියෙන් බලනකොට පුතේ සිද්ධ වෙන්නේ මොකද්ද? මෙන්න මේ regular reflection එක සිද්ධ වෙන්නේ. අනිත් එක තමයි to use light microscope. ආලෝක අන්වීක්ෂයේදී ඔයාලා දැකලා ඇති පහලින් තියෙනවා mirror එකක්. ඒ mirror එකෙන් ආලෝකය පරාවර්තනය කරලා අර body tube එකට lens වලට ලබා දෙන්නේ එකට සිද්ධ වෙන්නේ regular reflection එකක් සිද්ධ වෙන්නේ. අනිත් එක තමයි to create vivid patterns in various source. විවිධ සංදර්ශනවලදී විවිධ ආලෝක රටා නිර්මාණය කරන්න මෙන්න මේ regular reflection එක වැදගත් වෙනවා පුතේ. තව එකක් තමයි to get information of motion. to get කියන්නේ ලබා ගැනීමට. to get information කියලා කියන්නේ තොරතුරු ලබා ගැනීමට. of the motion කියන්නේ චලනයක් ගැන තොරතුරු ලබා ගන්නට.
of machine parts කියලා කියන්නේ යාන්ත්‍රික උපකරණ කොටස් වල in industrial plants ඒ කියන්නේ කර්මාන්ත තුල මැෂින් වල කොටස් වල චලන පිළිබඳව තොරතුරු ලබා ගන්න. තොරතුරු ලබා ගන්නත් මෙන්න මේ regular reflection එක වැදගත් වෙනවා. මෙන්න මේවා තමයි පුතේ regular reflection එක අපිට වැදගත් වෙන අවස්ථා. right ලියා ගන්න topic එක ලියා ගන්න instances where regular reflection is useful and then write down the four useful of the if not four instances where the regular reflection is useful. Write down first one to watch one's own face, the second one to use light microscope, the third one to create vivid light pattern in various source, the last one we have learned is to get information of the motion of machine parts in industrial plants. Right, now you can write this one. Right, have you finished? All right. Finish. Finished. Chamal, have you finished? Right. Others, have you Yes. finished? Yes, sir. Right. Yes, I finished. Right. Okay. Finished, sir. Right. Then we will go to Finished, sir. our next topic. දැන් බලන්න අපි ඊළඟ topic එකට යමු. Diffuse reflection. Right. Then write down topic as diffuse reflection. එද පළවෙනි reflection වර්ගය තමයි regular reflection. අනිත් වර්ගයට අපි කියනවා irregular reflection. එහෙමත් නැත්නම් diffuse reflection කියලා. අ topic එක ලියා ගන්න පුතේ diffuse reflection. Diffuse reflection. Diffuse reflection. right මෙන්න බලාගන්න diffuse reflection එක වෙන්නේ මේ විදිහට. දැන් බලන්නකෝ මෙතන තියෙන මේක අර කලින් වගේ smooth surface එකක් නෙවෙයි තියෙන්නේ. rough surface එකක් තියෙන්නේ. බලන්නකෝ rough surface එකකට මෙන්න මේ විදිහට ආලෝකය නේද බලන්න parallel ඒවා වැටුනොත් එහෙම ඒවා පරාවර්තනයෙන් පස්සේ ගමන් කරන්නේ එක එක දිශාවන් වලට. parallel විදිහට නෙවෙයි ගමන් කරන්න පුතේ. මෙන්න මේකට අපි කියනවා මොකද්ද කියන්නේ diffuse reflection. right topic එක ලියුවා diffuse reflection කියලා. එහෙනම් පුතේ මෙන්න මේ diffuse reflection එක ඇඳ ගන්න ඉක්මනට විනාඩි කිහිපයක් දෙන්න.
Okay. Finish, sir. Right, have you finished? Yes. Right. Now we have Finish. drawn some picture relevant to the diffuse reflection, right? Then we will go to learn about what is the diffuse reflection. බලන්නකෝ මේකේ අපි කතා කරොත් this is done by rough surfaces. මෙන්න මේ diffuse reflection එක සිද්ධ වෙන්නේ මොනවා මගින්ද පුතේ? rough surfaces එකක් තුලින්. rough කියලා කියන්නේ රළු මතු පිටක් තුලින් තමයි මේක සිද්ධ වෙන්නේ. Parallel light rays are reflected. මේ parallel light rays reflected වෙන පරාවර්තනය වෙනවලු to various direction. විවිධ දිශාවන් වලට පරාවර්තනය වෙනවා. බලන්න මේක සිද්ධ වෙනවට උදාහරණ මොනවද කියලා වැඩිපුරම සිද්ධ වෙන්නේ පුතේ මෙන්න මේ irregular reflection එක. නැත්තම් diffuse reflection එක තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. මොකද තියෙන මතු පිටවල් ගොඩක් rough ඒවා තියෙන්නේ smooth තියෙන මතු පිටවල් ප්‍රමාණය ඉතාම අඩුයි. Reflection of sunlight by the paper of a book. දැන් බලන්නකෝ පොතට වැටෙන ආලෝකය මොකද්ද වෙන්නේ රිෆ්ලෙක්ට් වෙනවා විවිධ දිශාවන්ට. ඒ විවිධ දිශාවන් වලට රිෆ්ලෙක්ට් වෙන නිසා තමයි පොත අපට නේද පොත පේන ඕනම පැත්තකින් බැලුවොත් අපට පේන්නේ. නේද පොතට වැටෙන ආලෝකය රෙගියුලර් විදිහට රිෆ්ලෙක්ට් වුණා නම් ඒ පොතට මොකද්ද ආලෝකය පරාවර්තනය වෙලා යන පැත්තෙන් බැලුවොත් විතරයි අපට පේන්නේ. එහෙනම් නේද රෙගියුලර් එකට වඩා ඉරෙගියුලර් රිෆ්ලෙක්ෂන් එකේ වාසි ගොඩක් තියෙනවා. බලන්නකෝ ඊළඟ එක මොකද්ද කියලා. ඊළඟ එක තමයි පුතේ මොකද්ද? Reflection of sunlight by objects like the earth, plants, building and rocks. Reflection of sunlight. සූර්යාලෝකය පරාවර්තනය වෙනවා. Object like earth, planets, building and rocks. පෘථිවිය, ශාක, ගොඩනැගිලි සහ මොනවද මෙන්න මේ පර්වත මෙන්න මේ වගේ දේවල් වලට වැටෙන ආලෝකය රිෆ්ලෙක්ට් වෙන්නේ පුතේ ඩිෆියුස් විදියට නැත්නම් ඉරගියුලර් විදියට. ඒ කියන්නේ වැටෙන ආලෝකය විවිධ දිශාවන් වලට විසිරීලා යනවා. විවිධ දිශාවන් වලට විසිරීලා යනවා. ඒකට තමයි අපි කියන්නේ irregular reflection එහෙමත් නැත්නම් regular reflection කියලා. right පොඩි වෙලාවක් දෙන්නම් ඉක්මනට මේ ටික ලියා ගන්න. Finish, sir. right have you finished Shubhat? Others have you finished? Yes. right Yes. then we will go to our next topic. මෙන්න බලා ගන්නකො instances ව්‍යා ඕ කියන්න පුතේ No, sir. no ලිවෙ නැද්ද right එයාලට මම ලියන්න අවස්ථාව දෙන්න right මෙන්න ලියා ගන්න. කසුන් කල්හාර මොකද්ද කසුන් Finish, sir. Tejan finished Kasun Kalhara finished. Others have you finished? All are finished? Finish. right then we will go to our next topic. Instances where diffuse reflection is useful. මේ බලන්න මේ වැටෙන්නේ regular මොකද්ද මේ parallel light rays. මේ මොකද්ද විවිධ දිශාවන් වලට ගමන් කරනවා.
මේ පොතට වැටෙන්නේ ආලෝකය මේක නිරූපණය කළා නැහැ මේ විවිධ මේ පොත අපිට හැම පැත්තෙම බැලුවොත් පේනවා අයියේ මේකට එන ආලෝකයේ විවිධ දිශාවන් වලට ගමන් කරන නිසා තමයි පේන්නේ පුතේ. ඒ කියන්නේ මෙතෙන්දි සිද්ධ වෙන්නේ රිෆ්ලෙක්ෂන් එකක් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. right මෙන්න අපි යමු ඊට පස්සේ images formed by plane mirror. images formed by plane mirror. මේ plane mirror එක තුලින් image එකක් හැදෙන්නේ කොහොමද කියලා අපි බලමු. ලියා ගන්න topic එක ලියා ගන්න පුතේ. මේක මට බෝඩ් එකේ ඇඳලා පැහැදිලි කරන එක තමයි ගොඩක්ම සාර්ථක වෙන්නේ. නමුත් අද පුතේ මට මේක බෝඩ් එකේ අඳින්න විදියක් නැහැ. තියෙන පහසුකම් එක නමුත් මම ඊළඟ දවසේ මේකට يعني පැහැදිලි කැමරාවක් නැහැ පුතේ. අද ඒකයි ගැටලුව. නමුත් ඊළඟ දවසේ එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟ දවසේ මම මේක ඇඳලා පෙන්නන්නම්. අදට මම මේක తాවකාලිකව පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නම්. බෝඩ් එකේ ඇඳලා පෙන්නන තරමට තමයි මේක ගොඩක් සාර්ථක වෙන්නේ. අදට අපි මේ විදිහට බලමුකෝ පැහැදිලි කරගමු. මම ඊළඟ දවසේ මේ ටික පැහැදිලි කරන්නම් බෝඩ් එකේ ඇඳලා. දැනට ලියා ගන්න topic එක පුතේ. Images formed by plane mirrors. Images formed by plane mirrors. right බලමුකෝ මම ස්ක්‍රීන් එකේ අදින්න පොඩක් මම try කරන්නම්. එහෙම නැතුනොත් අපි diagram එකෙන් පැහැදිලි කරගමු. right right බලන්නකෝ මෙන්න මේ විදියට දැන් තියෙනවා කියලා හිතන්නකෝ ලයින් එකක්. right මේක තමයි දැන් හිතන්න පොඩ්ඩක් පුතේ දැන් මේ විදියට දැන් හිතන්න තියෙනවා ප්ලේන් මිරර් එකක් තියෙනවා. තේරුණාද? සෝ සාමාන්‍ය මතු පිටක් තියෙනවා. දැන් බලන්න මෙතන තියෙනවා ප්ලේන් මිරර් එක. මෙන්න තියෙනවා ප්ලේන් මිරර් එක තියෙනවා. මේ තියෙන ප්ලේන් මිරර් එක. ප්ලේන් මිරර් එකේ අපි නේද මේ මම මේ පාට කරන්නේ මේ පැත්තෙන් නෙවෙයි බලන්නේ. අපි බලන්නේ මේ පැත්තේ. මේක තමයි ප්ලේන් මිරර් එකේ අනිත් පැත්ත විරුද්ධ පැත්ත. දැන් බලන්නකෝ මෙන්න මේ විදියට තියෙනවා ඔබ්ජෙක්ට් එකක් තියෙනවා ප්ලේන් මිරර් එක ඉස්සරහින් තියෙන මොකක් හරි ඔබ්ජෙක්ට් එකක් මේ විදියට මේක තමයි ඔබ්ජෙක්ට් එක මේක තමයි ඔබ්ජෙක්ට් එක මේ තියෙන ප්ලේන් මිරර් එක ඉස්සරහින් තියෙන ඔබ්ජෙක්ට් එක මෙහෙම දැන් ඔයාලා පොඩ්ඩක් හිතන්නකෝ ඔයාලා ප්ලේන් මිරර් එකක් ඉස්සරහට ගියොත් එහෙම ප්ලේන් මිරර් එකක් ඉස්සරහට ගියොත් එහෙම ඔයාලගේ හැදෙනව මොකද්ද ඔයාලා තමයි ඔබ්ජෙක්ට් එක පුතේ ඒතර කණ්ණාඩිය තුලින් නේද මිරර් එක තුලින් පේන එකට අපි කියනවා පුතේ ඉමේජ් එක කියලා මිරර් එක තුලින් පේන එකට අපි කියනවා ඉමේජ් එක කියලා. එහෙනම් මේ අපි යන්නේ ඔබ්ජෙක්ට් එක විතරයි. මෙතන ප්ලේන් මිරර් එක තියෙනවා. මෙන්න මේ දෙක අතර තියෙන මෙන්න මේ දුරට අපි කියනවා පුතේ මොකද්ද කියන්නේ? ඔබ්ජෙක්ට් ඩිස්ටන්ස් කියලා කියනවා. මේකට අපි කියනවා මොකද්ද කියන්නේ? ඔබ්ජෙක්ට් ඩිස්ටන්ස් කියලා අපි කියනවා. මෙන්න මේ දුරට අපි කියනවා ඔබ්ජෙක්ට් ඩිස්ටන්ස්. object distance කියලා කියනවා. මම මේක ලියන්න object distance කියලා මේකෙන් ලියන්න ටිකක් අමාරු පුතේ. right ඊට පස්සේ කොහොමද image එක හැදෙන්නේ? මෙයාගෙන් අපි ගත්තොත් මෙතන සිද්ධ වෙන reflection එක මගින් මේ කොටස මෙතන නිර්මාණය වෙනවා මෙතනින් නිර්මාණය වෙලා image එක හැදෙන්නේ පුතේ මෙන්න මේ විදිහට. මම මේක අඳින එක තුල කොච්චර සාර්ථකද දන්නේ නැහැ. image එක හැදෙන්නේ මේ විදිහට. මේක තමයි image එක. මේක තමයි image එක. මේක mirror එක. එහෙනම් මෙන්න මේ අතර තියෙන දුර ප්‍රමාණයට අපි කියනවා මොකක්ද කියන්නේ පුතේ? image distance කියලා කියනවා. distance. ඔව් මොකක්ද කියන්නේ image distance. මේ කියන්නේ object distance එක. මේ කියන්නේ මොකක්ද? image distance එක. දැන් බලන්නකො මෙන්න මේ image දෙක අපි ගත්තොත් එහෙම මේ image දෙක අපි ගත්තොත් මේ තියෙන object එක මේ තියෙන image එක. දැන් බලන්න ඔයාලා කණ්ණාඩියක් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා බැලුවොත් එහෙම ඔයාලගේ අයිස් එකට සමාන ඉමේජ් එකක් තමයි හැදෙන්නේ නේ. එහෙනම් මොකද්ද මේ වගේ තියෙන ලක්ෂණ මොනවද පුතේ? මොනවද මේ වගේ තියෙන ලක්ෂණ? මොනවද මේ වගේ තියෙන ලක්ෂණ වෙන්නේ නම් මට කියන්න බලන්න. ගත්තොත් එහෙම
virtual එකක් තමයි virtual. ඔයාලා textbook එක ළඟ තියාගෙන ඉන්න ඉඳ ඔයාලට දකින්න පුළුවන් virtual කියලා. මොකද්ද virtual කියන එකේ තේරුම මොකද්ද? මේක එක ලක්ෂණයක් තමයි virtual කියන එක. virtual කියලා කියන්නේ පුතේ ස්ක්‍රීන් එකකට ගන්න පුළුවන් ඒවට. තේරුණාද? sorry. ස්ක්‍රීන් එකකට ගන්න පුළුවන් ඉමේජ් වලට අපි කියනවා real image කියලා පුතේ. real image කියලා කියනවා. නමුත් නේද මේක මේ කණ්ණාඩියෙන් පිටිපස්සේ තියෙන නිසා මේක අපට ස්ක්‍රීන් එකකට ගන්න බෑ. ඒක නිසා මෙන්න මේ ඉමේජ් එක අයිති වෙන්නේ පුතේ virtual image වලට. virtual image වලට. මට කියන්නේ නම් මෙන්න මේ ඔබ්ජෙක්ට් එකේ size එකයි image එකේ size එකයි අපි සංසන්දනය කරොත් මොකද්ද විශාල එහෙමත් නැත්නම් මේ දෙන්න සමානද අසමානද? සමානද අසමානද පුතේ? සමානයි. සමානයි නේ. දැන් ඔයාලා කණ්ණාඩියක් ඉස්සරහට ගිහලා බලපු දේ පොඩ්ඩක් මතක් කරන්නකෝ. කණ්ණාඩියක් ඉස්සරහට ගිහලා ඔයාලා බැලුවොත් එහෙම ඔයාලගේ රූපයට සමාන ඉමේජ් එකක් තමයි පේන්නේ. එහෙනම් ඔබ්ජෙක්ට් එකයි ඉමේජ් එකයි මොකද්ද වෙන්නේ පුතේ? සමාන වෙනවා. සමානයි. ඒකට අපි කියනවා මොකද්ද කියන්නේ පුතේ? same size කියලා කියනවා. මොකද්ද කියන්නේ? same side size කියලා අපි කියනවා. same size කියලා අපි කියනවා. same size ඔන්න අපි දැන් එන මේ විදියට ප්ලේන් මිරර් එකක් තුලින් හැදෙන ඉමේජ් එකේ ලක්ෂණ දෙකක් ගැන අපි කතා කරා. ලක්ෂණ දෙකක් ගැන අපි කතා කරා. එකක් තමයි මේ හැදෙන ඉමේජ් එක virtual වෙනම අනිත් එක තමයි same size ඔබ්ජෙක්ට් එකට සමානයි. ඔබ්ජෙක්ට් එකට සමානයි. තව මොකක්ද ගන්න පුළුවන්? තව ගන්න පුළුවන් ලක්ෂණයක් කියන්න බලන්න මට මේක දිහා බලලා. ඔව් මං ඉන්නේ. මේ නම්බර එක දිනේ මට මැසේජ් එකක් දානවා මම ක්ලාස් එක කියලා මම අර මේ ක්ලාස් එක කියලා ගන්න ඕනේ. හරිද පුතේ බලන්නකෝ. virtual same size කියන්න බලන්න මොකද්ද මේක තව ගන්න පුළුවන් සමාන දේවල් මොනවද තියෙන්නේ පුතේ? මේ object distance එක image distance එක අතර මොකද්ද ගන්න පුළුවන් දේ? සමානයි නේද මේ බලන්නකෝ මේ object distance එක මොකද්ද වෙන්නේ පුතේ? සමාන වෙනවා මොකටද? image distance එකට නේ. image distance එකට සමාන වෙනවා බලන්න. ඔය එකක් තමයි virtual same size object distance is equal to image distance. ඔන්න අපි දැන් ලක්ෂණ තුනක් ගැන කතා කරා. තව ලක්ෂණයක් කියන්න බලන්න පුළුවන් නම් මේ විදියට නේද image එකක් උඩු අතට තියෙන එකට අපි කියනවා upright කියලා කියනවා පුතේ. image එකක් අනිත් පැත්ත හැරලා තියෙනවා නම් අපි ඒකට කියනවා inverted කියලා. දැන් බලන්න object එකයි image එකයි එකම පැත්තට නේ තියෙන්නේ. මෙයත් upright මෙයත් upright. එහෙනම් අපි ඒ ලක්ෂණයට කියනවා මොකද්ද කියන්නේ? upright image එකක් තියෙන්නේ. upright image එකක් තමයි තියෙන්නේ. upright image එකක් තමයි තියෙන්නේ. මෙන්න තියෙනවා upright image එකක්. දැන් ඔන්න බලන්න image formed by plane mirror. plane mirror එකක් තුලින් හැදෙන image එකේ ලක්ෂණ හතරක් ගැන කතා කරා. මොකද්ද? virtual same size object distance is equal image distance. අනිත් එක තමයි මොකද්ද පුතේ? upright. තව ලක්ෂණයක් තියෙනවා. මේ දෙන්න දිහා බලලා පුළුවන් නම් මේ දෙන්නගේ වෙනසක් කියන්න බලන්න මට මොකක්ද කියන වෙනස කියලා. මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ මොකක්ද? object distance and image distance equal. මට පැහැදිලිව ඇහෙන්නේ නැහැ පුතේ. object distance and image distance is equal. ඒක අපි දැන් කිව්වනේ මේ object distance image distance equal කියලා අපි කිව්වා. මේ දෙක මේ හතරට අමතරව තව මොකක්ද ගන්න පුළුවන්? මේක මේ දෙක අතර පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. object එකයි image එකයි මොකක්ද මේ වෙනස? සම දකුණ මාර්ග වෙනවා. අන්න very good. මොකක්ද? පාර්ශ්වික අපවර්තනය. මෙයාගේ මේ කොටස මේ පැත්තට තියෙන්නේ. මෙයාගේ මේ කොටස දකුණු පැත්තට තියෙන්නේ. නේද? ඒ කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? හොඳට මතක තියාගන්න. මෙන්න මේ plane mirror එකක් ඉස්සරහින් object එකක් තිබ්බම image එකේදී වමයි දකුණයි මාරු වෙනවා. අද ඔයාලා මේ පාඩම ඉවර වෙලා කණ්ණාඩිය ඉස්සරහට ගිහිල්ලා ඉවර වෙලා පුතේ ඔයාලා දකුණු අත උස්සන්නකෝ බලන්න. object එක ඔයාලා දකුණු අත උස්සනකොට image එකේ ඉන්න එක්කනා උස්සන්නේ මොන අතද කියලා බලන්නකෝ. මොන අතද උස්සන වැත්තේ? වම් අත.
වම් අත. මොනවාද පුතේ? වම් අත. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? වමයි දකුණයි මාරු වෙලා තමයි තියෙන්නේ. වමයි දකුණයි මාරු වෙලා තමයි තියෙන්නේ. මෙන්න මේ වමයි දකුණයි මාරු වෙන එකට අපි කියනවා මොකද්ද කියන්නේ පුතේ? lateral inversion කියලා කියනවා. මොකද්ද කියන්නේ? lateral lateral inversion. lateral inversion කියලා කියනවා. මෙන්න මේකට අපි කියනවා lateral inversion. lateral inversion කියලා අපි මේකට කියනවා. දැන් ඔන්න අපි එනම් බලමු මේ විදියට plane mirror එකක් ඉස්සරහින් object එකක් තිබුණාට පස්සේ ඒ object එකේ හැදෙන image එක ලක්ෂණ පහක් අපි කතා කරා. මොකද්ද? එකක් තමයි virtual. Same size. තව එකක් තමයි මොකද්ද? object distance is equal image distance. තව එකක් තමයි upright. අනිත් එක තමයි මොකද්ද පුතේ? lateral inversion. මොකද්ද lateral inversion කියලා කියන්නේ මොකද්ද? object එකේ වමයි දකුණයි image එකට එනකොට මොකද්ද වෙන්නේ පුතේ? මාරු වෙන එකට අපි කියන්නේ මොකද්ද කියන්නේ? lateral inversion කියලා. මේ මොන ඇඳලා තියෙන විදිහට අදින්නේ නැතුව දැන් පිළිවෙලට ලස්සනට මම මේකේ කෙලින් ඉරි ඇඳිලා නැහැ නේද? right එකට අදින්න කියලා මම mouse එකෙන් අදින්න පුතේ පොඩ්ඩක් ඇද වෙනවා. මේකට අර drawing pad එකක් වගේ තිබ්බනම් ලස්සනට අදින්න පුළුවන්. අපි බලමු ඉස්සරහට නේද? මේ භාවිතා කරලා මේ දේවල් කරන්න පුළුවන්ද කියලා right. මේ විදිහට මම හිතනවා පොඩ්ඩක් පැලට සරලව පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා මම ඇඳලා මොකක්ද කියන්නේ? ඒක භාවිතා කරලා ලස්සනට පිළිවෙලට මේක ඇඳ ගන්න බලන්න. ඇඳගෙන මේක Hello. අර ගිල්ල මෙතනට ගහනවා මේක ගහනවා මෙතන. ඊළඟ පස්සේ සුභාත් අර ගෙනල්ලා මෙතනට ගහනවා මේක ගහනවා මෙතන. සර් ඒ ස්ක්‍රීන් එක පේන්නේ නැහැ නේද ගන්න. මම කරන්නේ. ඒ ස්ක්‍රීන් එක පේන්නේ නැහැ නේද ගන්න. කාටද පේන්නේ නැත්තේ? අනික් කට්ටියට පේන සුභාත් පේනවද ස්ක්‍රීන් එක? ඔව් සර්. පේනවා දැන් කීප දෙනෙකුට පේනවා. එනක ඔයාට පේන්නේ නැති වෙන විදියක් නෑ පුතේ. ඔයාගේ සිග්නල් වල මොකක් හරි ගැටලුවක් ඇත්තේ. අනිත් අය හැමෝටම පේනව නේද මේක? පේනවා සර්. right. පේනවා සර්. පේනවා සර්. ආයෙක තමයි අරගෙන මොකක් හරි සිග්නල් වල ගැටලුවක් ඇත්තේ පුතේ. ඔයාලා මේ නේද මේක සමහර වෙලාවට ඔයාලට මේ සමහර තැන් වලින් ඔයාලා අයින් වෙන්න ඇති. සමහර වෙලාවට ඔයාලට සමහර සම්පූර්ණ පාඩමම දකින්න බැරි වෙන්න ඇති. කිසි ගැටලුවක් ඇති කරගන්න එපා පුතේ. මේ පාඩම ඉවර වෙලා පැය භාගයක් විතර වගේ යනකොට මම ඔයාලට මේකේ වීඩියෝ එකක් මේක කියන්නේ මේක YouTube එකට අප්ලෝඩ් කරලා මේකේ link එක මම ඔයාලට දානවා. එතකොට පාඩමේ ඔයාලට බලා ගන්න බැරි වෙච්ච කොටසක් වීඩියෝ එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් ඈ. කිසි ගැටලුවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ ඒක නිසා. නේද? ඔව්. පාඩම ඉවරලා පැය භාගයක් පැයක් වගේ යනකොට මම මේක දානවා ඔයාලගේ group එකට දානවා මේකේ link එක. මේක මේ publish කරලා නෙමෙයි පුතේ publish කරලා දාන්නේ මේක. ඒක නිසා මේ link එක තිබුණොත් විතරයි බලන්න පුළුවන්. නැතුව මේ YouTube එකට ගිහලා එහෙම බලන්න බෑ. එතකොට ඔයාලට අවශ්‍ය නම් විතරක් ඒක බලන්න. පාඩමේ කොතනින් හරි මග ඇරිච්ච කොටසක් තියෙනවා නම් බලන්න. නැත්තම් මොකද අපි දන්නවා නේද හැමෝටම මේ වගේ සම්බන්ධ වෙන්න බෑ. පහසුකම් නැති කට්ටිය ඉන්නවා, සිග්නල් නැති පහසුකම් නැති කට්ටිය ඉන්නවා. ඒක නිසා ඒ කට්ටියන්ටත් සාධාරණයක් සිද්ධ වෙන්න තමයි මම මේ වැඩේ කරන්නේ. හැම පාඩමකම වීඩියෝ එකක් මම අප්ලෝඩ් කරන්නේ ඒක නිසා. අනිත් කාරණෙත් ඔයත් එක්ක මතක් කරන්න හෙට හෙල්ත් පන්තිය තියෙනවා. හෙල්ත් පන්තියට සම්බන්ධ වෙන කට්ටියන්ට මම මේ කියන්නේ නැති කට්ටියන්ට ගැටලුවක් නැහැ. මම ටයිම් ටේබල් එක දාලා තිබුණේ පුතේ උදේ 8 ඉඳලා කියලා. නමුත් ඒක මම වෙනස් කරා උදේ 6ට තමයි පටන් ගන්නෙ. ඒකට හේතුව තමයි 8ට කලින් අපි පන්ති ඉවර කරන්න ඕනේ. මොකද ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලටත් තියෙනවා මටත් තියෙනවා. 8න් පස්සේ ඔයාලටත් ඉස්කෝලේ ටයිම් ටේබල් එකකට වැඩ වෙනවා.
මටත් ඉස්කෝලේ ටයිම් ටේබල් එකට වැඩ වෙනවා. ඒක නිසා අපි උදේ 6 ඉඳන් 7:00 විතර වගේ වෙනකම්. අනිත් එක තමයි කියන්න මේ ඔන්ලයින් ක්ලාස් එක පුතේ පැය දෙකක් එක දිගට ඉන්න බොහෝ දුරට අමාරු වෙන්න පුළුවන්. අමාරුව කියලා කියන්නේ ඩේටා ප්‍රශ්න තියෙන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට එක දිගට ෆෝන් එකේ ස්ක්‍රීන් එක දිහා බලාගෙන ඉඳලා අමාරු වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක නිසා අපි පැය එකමාරකින් විතර වගේ දැනට අපි පන්තිය නවත්තමු. දැනට කියන්නේ මේ පැය එකමාරක් කියන්නේ දැන් අපි අද 6ට පටන් ගත්තා. 7:00ට නවත්තමු. හෙට උදේ පන්තියත් හෙට උදේ 6ට පටන් අරගෙන ඉවරලා 7:00 වෙනකොට නවත්තමු. එතකොට ඔයාලා පැය භාගයක් තුළදී කෑම කාලා පොඩි ඉන්ටර්වල් එකක් අරගෙන 8ට ඉස්කෝලේ තියෙන පාඩමට සම්බන්ධ වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක නිසා එහෙම හොඳයි නේද? එහෙම හොඳයිද නරකයිද කියන කට්ටිය? හොඳයි හොඳයි. හොඳයි සර්. ඔව් ඒ ඔයාලට ඉන්න පුළුවන් නම් කිසි ගැටලුවක් නැහැ. මට කරන්න පුළුවන් පැය දෙකම. නමුත් ඔයාලට මේ වගේ පොඩි ගැටලු තියෙනවා. හැම දෙයකම ප්‍රායෝගික බවක් තියෙන්නත් එපා නේද පුතේ? right. ඒ වගේම තමයි දැන් මම නැවතත් ඔය මේක අඳින ගමන් මම ඔය කියන්නේ දැන් A level ප්‍රතිඵලයම ආවන් නේද? දැන් අයියලා අක්කලාගේ රිසර්ච් එකම දකින්න ඇති නේද? සමහර කට්ටිය පළවෙනි පාරම නේද මෙඩිසින් ඉන්ජිනියරින් සිලෙක්ට් වුණා. ඒ කට්ටිය අපිට අපේ ඉස්කෝලේට අපේ ප්‍රදේශයට ලොකු ආඩම්බරයක් නේ. නේද? එහෙම කට්ටිය තියෙන අතරේ ඔයාලා එක එක විකාර වැඩ කරන කට්ටියක් ඉන්නවා. මම හැමදාම මේ කියන දෙයක්. ඒක ඔයාලත් අන්න ඒ වගේ ටාගට් එකක් තියාගන්න ඕන. ඔයාලට වීරයෝ ඉන්න ඕන. ඔයාලගේ වීරයෝ වෙන්න ඕනේ අන්න ඒ කට්ටිය තමයි. මොකද්ද පළවෙනි පාරම මෙඩිසින් යන කට්ටිය, ඉංජිනේරින් යන කට්ටිය, කොමර්ස් කරලා කැම්පස් යන කට්ටිය, ආර්ට් කරලා කැම්පස් යන කට්ටිය නේද? මේ මෙයාලා තමයි ඔයාලගේ වීරයෝ වෙන්න ඕන. එහෙම නැතුව නේද එක එක රස්තියාදුකාරයෝ Facebook වල WhatsApp වල එක එක group හදන කට්ටිය මෙයාලා නෙමෙයි ඔයාලගේ වීරයෝ වෙන්න ඕන. නේද? ඒක නිසා නේද බලන්න මේ කට්ටිය කොච්චර දැන් නේද හොඳ ගමනක් යන්න පුළුවන්. නෑ ඉස්කෝලේත් හොඳට ඉඳලා නේද ප්‍රදේශයට හැමතැනටම හොඳ ආඩම්බරයක් විදිහට ජීවත් වෙන කට්ටිය. අන්න ඒ වගේ චරිතයක් වෙන්න. ඒ වගේ ටාගට් තියාගන්න. ඒ ටාගට් වලට දවසෙන් දවස ලං වෙන්න. අන්න ඒක තමයි වෙන්න ඕනේ. right. හරිද පුතේ මේක ඇදලා ඉවරද දැන් එනවා. හරිද පුතේ මේක ඉවරද? ඉවරයි සර්. ආ right. තව අදින කට්ටිය නෑ නේද? right. අපි එහෙනම් මේ පාඩමේ ඊළඟ කොටසට අපි එහෙනම් යමු. ඊළඟ කොටස කියලා කියන්නේ මේ ස්ලයිඩ් එකේම මම දාපු කොටස තියෙනවා. මේ මං ඉවරේ ගෝ. හරියයි ගොල්ලෝ ඉවරයි. යවලිම මට දෙන්නේ නැහැ බයිගෝ. මං ඉවරේ ගෝ. බොමෝඩා ගාඩියේ මාත් ඉවරයි. right. මෙන්න බලා ගන්නකො මේ ඉන්නේ ඔබ්ජෙක්ට් එක. මේ ඉන්නේ ඉමේජ් එක. මේ තියෙන්නේ මිරර් එක. නේද? ඔබතුල මිරර් එකයි ඔබ්ජෙක්ට් එකයි අතර තියෙනවා මේ වගේ දුරක්. ඒ දුරට අපි කියනවා ඔබ්ජෙක්ට් ඩිස්ටන්ස් කියලා. ඉමේජ් එකයි මිරර් එකයි අතර මෙතන දුරක් තියෙනවා. අපි ඒකට කියනවා මොකද්ද? ඉමේජ් ඩිස්ටන්ස් කියලා. ඉමේජ් ඩිස්ටන්ස් සමානයි මේ ඔබ්ජෙක්ට් දෙක සමානයි සයිස් එකෙන් සමානයි නේද? දුරෙන් සමානයි. ඒ වගේම තමයි දැන් බලන්නකො මේ අප්‍රයිට් මෙයත් අප්‍රයිට්. මෙයාගේ මේ මෙතනින් අපි ස්ක්‍රීන් එකක් තිබුණාට මේ ස්ක්‍රීන් එකට අපිට මේක ගන්න බෑ. ඒක නිසා මේක අයිති වෙන්නේ පුතේ virtual image වලට තමයි මේක අයිති වෙන්නේ. මේක අයිති වෙන්නේ virtual image. ඒ වගේම තමයි පුතේ. මෙයාගේ මේ බලන්නකො මේ දකුණු අත මේ පැත්තෙන් තියෙන්නේ. මෙයාගේ මේ තියෙන මොකද්ද වම් අත. ඒ කියන්නේ වමයි දකුණයි මාරු වෙලා. මේ වමයි දකුණයි මාරු වීමට අපි කියනවා මොකද්ද කියන්නේ? lateral inversion කියලා කියනවා. lateral inversion කියනවා right. එහෙනම් නමුත් මෙන්න මේ විදිහට මෙතනක් තියෙන ওই විදිහට මේ කොටසෙන් බලන්න මේක තියෙන විදිය තමයි මේ තියෙන්නේ. මෙතනින් රත් වෙන ආලෝකය මෙන්න මේ ප්ලේන් එකේ වැටිලා මෙහෙම. අල්ලහාර ඔයාගේ සද්ද වැඩි පුතේ මයික් ඔෆ් කරන්න. මෙතනින් පිට වෙන ආලෝකය මේ විදිහට ප්ලේන් එකේ වැටිලා මෙතෙන්ට ගමන් කරනවා. නේද? ඒ දෙකම අපි දුරස් කරාම මේ මෙතන මේ විදිහට තමයි ඉමේජ් එක හැදෙන්නේ. මෙන්න මේක නම් ඔයාලා ඇඳ ගන්න ඕනේ. right. විනාඩි කිහිපයක් දෙන්න. විනාඩි 5ක් විතර දෙන්න. මේ රූපය ඉක්මනට ඇඳ ගන්න පුතේ. ඇයි? අපි දුන්නා.
විනෝත් සද්ද වැඩි මයික් ඕෆ් කරන්න. පොඩි පොඩි. හරිද පුතේ අද ඉවරද මේක? Yes, sir. හරි නේද? ඔව් සර්. right. right. ඊට පස්සේ අපි ලියා ගමු පුතේ the characteristics of images formed by object kept in front of a plane mirror. මේවන characteristics. characteristics කියලා කියන්නේ මොනවද පුතේ? ලක්ෂණ. characteristics of images. නේද? ඒ කියන්නේ හැදෙන ප්‍රතිබිම්බවල ලක්ෂණ. formed by the object kept in front of a plane mirror. plane mirror එකක් ඉදිරියෙන් තියෙන වස්තුවක් මගින් හැදෙන image එකේ ලක්ෂණ තමයි අපි කතා කරන්න යන්නේ. මෙන්න බලන්න පළවෙනි එක virtual. virtual කියන එකේ තේරුම තමයි පුතේ මොකද්ද? cannot be taken onto a screen. cannot be කියන්නේ බැරි වෙනවා. taken onto a screen කියලා කියන්නේ තිරයක් මතට ගන්න බැරි එකට තමයි අපි කියන්නේ පුතේ virtual කියලා. තිරයක් මතට ගන්න පුළුවන් එකට අපි කියනවා real කියලා. මෙන්න ඊළඟ එක තමයි upright. upright කියන්නේ උඩු අතට තියෙන්නේ. අනිත් එක තමයි equal to the size of object. image එකේ size එක object එකේ size එකට සමානයි. ඊළඟ එක තමයි object distance and image distance are equal. object distance එකයි image distance එකයි මොකද්ද වෙන්නේ පුතේ? සමාන වෙනවා. අනිත් එක තමයි lateral inversion occur. lateral inversion පාර්ශවික අපවර්තනයක් සිද්ධ වෙනවා. occur කියලා කියන්නේ සිදු වෙනවා. පාර්ශවික අපවර්තනයක් එහෙමත් නැත්නම් lateral inversion එකක් කියලා කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? ළමයි දකුණයි මාරු වීම. දකුණයි මාරු වීම. alright. දැන් එහෙනම් මේ topic එක ලියලා ඉක්මනට මේ ටික ලියා ගන්න. මේ ටිකෙන් පස්සේ අපි අද පාඩම right ඉක්මනට ලියන්න.
Finish. right finish නේද අනික් කට්ටිය හරිද පුතේ හරි සර්. right තව ලියා ගන්න කට්ටිය ඉන්නවද හරි සර්. හරි නේද හරි සර්. හරි එහෙනම් අපි එනම් අදට මේ පාඩමේ නවත්තමු පුතේ නේද දැන් ඔයාලට මහන්සි ඇති පැය එකමාරක් ෆෝන් එකේ ස්ක්‍රීන් එක දිහා එක දිගටම බලාගෙනකොට පොඩක් මහන්සි දැනෙන නිසා තමයි මම මේ විදියට නැවැත්තුවේ right ඉදිරියේදී අපි පොඩ්ඩක් බලමු ඔයාලගේ දිගටගෙන කරගෙන ආපු පේපර් ක්ලාස් එකත් කරගෙන යන්න සහ මීට වඩා හොඳ දේවල් භාවිතා කරන තාක්ෂණික දේවල් භාවිතා කරලා සාර්ථක විදියට හොඳ විදියකට අපි කරමු පාඩමට සම්බන්ධුන් නැති කට්ටියන්ට පුළුවන් උපරිමයක් දෙන්න කියන පාඩමට සම්බන්ධ වෙන්න මට බල කරන්න බෑ මම දන්නවා කට්ටියන්ට විවිධ අපහසුතා තියෙනවා නමුත් මොන අපහසුතා තිබුණත් ඒ අපහසුතා මැද්දෙන් හරි අපි ඉගෙන ගැනීමක් සිද්ධ කරන්න ඕන right එහෙනම් පුතේ මතක තියාගන්න හෙට උදේ 6ට මේ link එකෙන්ම health class එකට join වෙන්න පුළුවන් right එහෙනම් සියලු දෙනාටම good night අපි එන මේ පාඩම නවත්තමු මේ පාඩමේ කොතන හරි ඔයාලට බලන්න බැරි වෙච්ච කොටසක් තියෙනවා නම් තව පැයක් ඇතුළත මම ඒක YouTube එකේ දාලා link එක ඔයාලට දානවා right සියලු දෙනාටම එන සුබ දවසක් good night good night sir. හරි good night Good night sir. good night